सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारुणे निर्वशेष शून्यभागी पश्चात्यचतारणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पात्रचार्यसतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chaksoranmalitamena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Supadantikam. Vandeham Sri Gurun Sri Yudapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sangrajatam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Sri Visakan Pitam Shram. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhano Sudhe Devi Pranamami Haripriye
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकज्ञनाथं। पचमामலை போல் மேனே பவளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரரே ஆயத்தம் கொழுந்தே என்னும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாறும் அச்சுவை பெரிதும் வேந்தேன் நரங்காம நகுலானே। वंदे लक्ष्मीपतिं देवं शंकुचक्र गदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मा तमेताम अमृतम् आरणामि भों पंचरत्नम् आगमाचार्यं वंदे वैकुण्ठभूपते। वंदे नन्तर्भूतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं निचोप्यात् प्रसारात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तका। இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. முக்கியமாக இங்கு இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாம் வெவ்வேறு கோயில்களில் இருந்து வந்திருந்தாலும் நம்முடைய வழிபாடு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பல இந்து இயக்கங்கள் இருக்கின்றன. மலேசிய நாட்டினிலே பலவிதமான இயக்கங்கள் கோவில்களில் நிறைய வெவ்வேறு விதமான கோவில்கள் இருக்கின்றன. சிவன் கோவில் இருக்கின்றது, அம்மன் கோவில் இருக்கின்றது, முருகன் கோவில் இருக்கின்றது, விநாயகர் கோவில் இருக்கின்றது, பெருமாள் கோயில் இருக்கின்றது, கிருஷ்ணனுடைய கோயில் இருக்கின்றது. நிறைய கோவில்கள் இருக்கின்றன. நம்முடைய மதத்தினிலே வெவ்வேறு விதமான நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. அதில் எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது. மதம் ஒன்று, தர்மம் ஒன்று, ஆண்டவன் ஒன்று என்பதுதான் நம்முடைய இந்து மதத்தின் நம்பிக்கை. நாம் ஒரே கடவுளை நம்புகின்றோம், ஒரே மதத்தை நம்புகின்றோம், ஒரே இறைவனை நம்புகின்றோம். அந்த ஒரு இறைவன் இந்த உலகத்திலே பல ரூபங்களில் வந்திருக்கின்றார். அதை நம்மில் பலர் இந்துக்கள் உணராமல் இருக்கின்றோம். சில நேரங்களிலே முருகன் கோயில் வேறு, கிருஷ்ணனுடைய கோவில் வேறு, பெருமாள் கோவில் வேறு என்று சில பேர் பேசுகின்றனர். அவர்களுக்கு ஆழமாக தர்மத்தின் தர்மம் பற்றி தெரியாமல் இருப்பதினால் அப்படி பேசுகின்றார்கள். முக்கியமாக நம்முடைய கோயில்கள் அனைத்தும் மக்களுக்கு தர்மத்தை புகட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. முருகன் கோவிலாக இருந்தாலும் தர்மத்தின்படி இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும்,
அம்மன் கோவிலாக இருந்தாலும் தர்மத்தின்படி எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும், சிவனுடைய கோவிலாக இருந்தாலும் தர்மத்தின்படி எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும், கிருஷ்ணன் பெருமாள் கோவிலாக இருந்தாலும் தர்மத்தின்படி எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த கோவில்கள் உருவாகி இருக்கின்றன. கிருஷ்ணன் கோவில் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், அம்மன் கோவில் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பது நம்முடைய மதம் கிடையாது. கோவில்களுக்கு வராமல் வீட்டிலிருந்தே நாம் தர்மத்துடன் வாழ்ந்தோம் என்றால் நாமும் தர்மவாதி என்று நம்ம மதம் நம்மை சேர்த்து கொள்ளுகின்றது. பகவான் சொல்லுகின்றார், வடாந்தி தத் தத்வவிடா தத்வமி ஜான்மம் ஆத்வயாம் பிரம்மேத்தி பகவானேத்தி. அப்படி என்றால் ஆண்டவன் இந்த உலகத்தினிலே 3 விதமாக வந்திருக்கின்றார். ஒன்று அருவமாக வந்திருக்கின்றார். இந்த உலகமே ஆண்டவனின் அமைப்பு, இது அருவமாக இருக்கின்றது. நாம் எதையும் இங்கு படைக்கவில்லை. வரும்பொழுது இந்த உலகத்தினிலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லை, போகும் பொழுதும் ஒன்றும் கொண்டு போவது கிடையாது. இடையினிலே இருந்த படைப்புக்குள் நாம் இங்கே பிறந்திருக்கின்றோம். பிறகு நம்முடைய வாழும் காலம் முடிந்த பிறகு மறுபடியும் இங்கிருந்து நம்முடைய பிரயாணத்தை தொடரப் போகின்றோம். ஆகையினால் மனிதர்களுக்கு பிறப்பு இருக்கின்றது, மரணம் இருக்கின்றது. பிறப்பிற்கும் மரணத்திற்கும் இடையிலே வாழும் வாழ்க்கை இருக்கின்றது. அதை தர்மத்துடன் வாழ்ந்தான் என்றால் மறுபடியும் இந்த உலகத்தினிலே பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. தர்மம் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் என்றால் கோவில் வருவது பெரிது கிடையாது, சாமி கும்பிடுவது பெரிது கிடையாது, சாமியார்கள் பேசுவது பெரிது கிடையாது. வாழ்வினிலே நாம் கேட்டதை, அறிந்ததை, படித்ததை எப்பொழுது நாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ, பயிற்சி செய்கின்றோமோ அது மிக மிக முக்கியம் என்று நம்முடைய மதம் சொல்லுகின்றது. ஆகையினால் முருகன் கோவிலில் வேறு தர்மம் கிடையாது, அம்மன் கோவிலில் வேறு தர்மம் கிடையாது, சிவன் கோவிலில் வேறு தர்மம் கிடையாது, கிருஷ்ணன் கோவிலிலே வேறு தர்மம் கிடையாது. நமக்கு நம்முடைய மதத்தினிலே சனாதன தர்மம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சனாதன தர்மம் என்றால் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட தர்மம் கிடையாது. தர்மாந்து சாட்சாத் பகவத் பிரணீத்தம். ஆண்டவன் அங்கே இஸ்லாம் மதத்தினிலே நபி முகமது வருகின்றார். அவர் மெசஞ்சர் ஆஃப் காட் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம். கிறிஸ்துவத்தினிலே ஜீசஸ் வந்திருக்கின்றார், த சன் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுகின்றோம். ஒரு மதத்தினிலே ஆண்டவனுடைய பிள்ளை இங்கு தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கின்றார். இன்னொரு மதத்தினிலே நபி முகமது வந்திருக்கின்றார் தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு. நம் மதத்தினிலே ஆண்டவனே வந்திருக்கின்றார் இந்த பூலோகத்திற்கு தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு. எல்லா மதங்களிலும் மிக உயர்ந்த மதமாக நம்முடைய மதம் கருதப்படுகின்றது. காரணம், இது சனாதன தர்மம். அப்படி என்றால் இந்த மதம் எப்பொழுது உருவாகியது என்பது யாருக்குமே தெரியாது. எப்படி நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லையோ, ஆண்டவனுக்கு அழிவில்லையோ, சூரியன் மறையும் போல் காட்சியளிக்கின்றது. இங்கே சூரியன் இல்லை என்றால் அது வேறு நாட்டில் இருக்கின்றது. இங்கு இரவு என்றால் வேறு நாட்டில் பகலாக இருக்கின்றது. எப்படி எல்லாம் நித்தியமாக நிரந்தரமாக இருக்கின்றதோ நம்முடைய மதமும் நிரந்தரமான மதம். அழகாக ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் சொல்லுகின்றது, பகவான் சுத்தம் இச்சாமி தர்மம் நிர்ணம் தர்மம் சனாத்தனம் வர்ணாசிரம சாரவாத்தே யத்பூமான் மில்லத்தே பரம் என்று நம்முடைய மதத்தை ஆண்டவனே பேசியிருக்கின்றார். இன்று நம்முடைய சமுதாயம் மலேசியா நாட்டினிலே மற்ற சமுதாயத்தை விட இழிவாக நாம் இங்கு தெரியப்பட்டிருக்கின்றோம். நான் பல நாடுகளுக்கு பிரயாணம் செய்கின்றேன். இடையில் சைனாவிற்கு போயிருந்தேன். நாங்கள் பெய்ஜிங், குங்சாவ் போன்ற பல இடங்களில் நாங்கள் சீனர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கின்றோம். அதற்கு முன்பு 3 மாதம் அங்கு ஜெர்மனி, சுவிட்சர்லாந்து, போலந்து, நெதர்லாந்து, பெல்ஜியம், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கின்றேன். பிறகு ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, ஃபிஜி போன்ற ஐலண்ட் நான் போய் வந்திருக்கின்றேன். எல்லா நாடுகளிலும் இந்தியர்களுக்கு நிறைய பெரிய மரியாதை இருக்கின்றது. காரணம், அங்குள்ள இந்தியர்கள்
நிறைய பேர் தர்மத்துடன் எப்படி வாழ வேண்டுமோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்க வேண்டும், அவர்களுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டும், நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வெள்ளப்புக்காரர்களைப் போல் அவர்கள் ஒரு லட்சியம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டில்லை. நான் உண்டு, என் தொழில் உண்டு, என் பிள்ளைகள் உண்டு, என் கடமை உண்டு என்று பல நாடுகளில் அந்த நாடுகளின் பிரதம மந்திரியே நம்முடைய சமுதாயத்தை பெருமையாக பேசுகின்றார். பல நாடுகளிலே, எல்லா நாடுகளிலும் இந்தியனுக்கு பெருமை இருக்கின்றது. மலேசியா, சத்து மலேசியாவை தவிர சத்து மலேசியாவில் தான் தமிழன் மிக கேவலமாக வழிநடத்தப்படுகின்றான், பேசப்படுகின்றான். காரணம், அவனுக்கு தர்மம் என்றால் என்னவென்று தெரியாமல் போய்விட்டது. நாம் நினைக்கின்றோம் தர்மம் என்றால் கோவில் போக வேண்டும், வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று. தர்மம் என்றால் நம் வாழ்வினிலே முக்கியமான சில கடமைகள் இருக்கின்றன. பொதுவாக இந்து மதத்திலே 3 தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒன்று நைமித்திக தர்மம், நம்முடைய உடல் ஒன்று இருக்கின்றது, உடலுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்கின்றது. அடுத்து நித்திய தர்மம், நம் உடலுக்குள்ளே ஆத்மா இருக்கின்றது, அதற்கு வேறொரு தர்மம் இருக்கின்றது. மூன்றாவது அப்ப தர்மம். இந்த அவசர காலகட்டத்தினிலே நாம் எல்லாவற்றையும் முழுமையாக கடைபிடிக்க முடியாது. இது கலியுக காலம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அவசர காலகட்டத்திலே எப்படி நம்முடைய தர்மத்தை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது. கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கின்றார் கீதையினிலே 4வது அத்தியாயத்தில் 7வது பதத்தினிலே, நாம் இந்துக்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தர்ம உபதேசம் எப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு குரான் இருக்கின்றதோ, கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள் இருக்கின்றதோ, இந்துக்களுக்கு பொதுவாக உலக மக்களுக்கு பகவத்கீதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பகவத்கீதையிலே முழுக்க முழுக்க மனிதர்கள் எப்படி தன்னுடைய கடமையை தர்ம ரீதியாக செய்ய வேண்டும் என்று பேசப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் நம் இந்தியர்கள் நிறைய இங்கு சிரமப்படுகின்றார்கள் மலேசியா நாட்டினிலே. காரணம், அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கடமைகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. சீனவர்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால், சீனவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்கின்றது. என்ன லட்சியம்? எப்படியோ ஒரு வழியினிலே பொருளாதாரம் சேர்க்க வேண்டும் என்று அவர்களுடைய லட்சியம் இருக்கின்றது. அவர்களுடைய மனம் அதில் ஆழ்ந்திருக்கின்றது. எப்படி எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், பொருளாதாரத்தை, பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது சீனனுடைய லட்சியம். மலாய்க்காரர்களின் லட்சியம் எப்படி நம்முடைய மதத்தை நாம் காக்க வேண்டும், ஆண்டவனை எப்படி நாம் மரியாதை செலுத்தி ஆண்டவனை வழிபட செய்ய வேண்டும் என்று அவனுடைய லட்சியம், அவனுடைய மதம். சீனர்களின் லட்சியம் அவனுடைய பணம். இந்தியர்கள் தான் ஒரு லட்சியம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகையினால் நாம் எப்படியும் வாழ்வினிலே வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கின்றோம். காரணம், மனம் ஒரு விஷயத்தில் சார்ந்தில்லாமல் இருக்கின்றது. கிருஷ்ணர் சொல்லுகின்றார் கீதையில் 4வது அத்தியாயத்தில் 7வது பதத்தினிலே, யதா யதா ஈ தர்மஸ்ய க்லானிர் பாவத்தி பாரத அபியுதானம தர்மஸ்ய தடாத்மானம் சஞ்சம்ய ஆகாம் என்று. அர்ஜுனா, இந்த உலகத்தில் தர்மம் குறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொழுது நான் இந்த உலகத்தினரே தோன்றுகின்றேன். பரித்திரநாய சாதுனம் விநாசய துஷ்கிருத்தம் தர்ம சம்ஸ்தபனத்தாயா சம்பவாமே யுகே யுகே என்று. எப்பொழுதெல்லாம் தர்மம் குறைந்து கொண்டு போகின்றதோ, அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, அப்பொழுதெல்லாம் நான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகின்றேன். எதற்காக? தர்மவாதிகளை காப்பதற்காக, அதர்மவாதிகளை அழிப்பதற்காக, தர்மத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக ஆண்டவன் வருகின்றார் இந்த உலகத்தில். கோவில்கள், இயக்கங்கள் இருந்தாலும் அவைகள் நமக்கு இந்த கல்வியை, போதனைகளை கொடுப்பதற்காக தான் இந்த கோவில்கள் உருவாகி இருக்கின்றது. இல்லை என்றால் வீடே நமக்கு கோவில். நாம் சொல்லுகின்றோம் ஆண்டவன் தூணிலும் இருப்பார், தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் என்று நம்புவது நம்முடைய மதம். அது உண்மை. அது ஆண்டவன் இல்லாத இடமே இந்த உலகம் கிடையாது. காரணம், இந்த உலகமே ஆண்டவனுடைய அமைப்பு, ஆண்டவனுடைய சக்தி இந்த உலகமாக மாறி இருக்கின்றது. அதே ஆண்டவனுடைய சக்தி பரமாத்மாவாக நம்முடைய இதயத்தினிலே இருக்கின்றது.
அதே ஆண்டவனுடைய சக்தி ஒரு உருவத்தோடு இந்த உலகத்தில் உதயமாக இருக்கின்றது. ஆகையால் ஆண்டவனை எல்லா இடத்திலும் பார்க்க முடியும் என்பது நம்முடைய மதம். கோவிலுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எதற்காக கோவிலுக்கு வருகின்றோம்? அசோசியேஷன், சத்சங்கம். நாம் எல்லாம் ஒன்று சேரும் பொழுது நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது தர்மத்திலே. அதை கடைப்பிடிப்பார்கள். அவர்கள் வரும் பொழுது நாம் அவர்களிடம் கொஞ்சம் பழகும் பொழுது நம்முடைய தர்மமும் மேலோங்கி வரும் என்பதற்காக just for the association with the devotees, பக்தர்களுடைய சங்கம் இருக்க வேண்டும். நல்ல திருட வேண்டும் என்றால் திருடனின் கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்தால் தான் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒரு ஆண் இருந்தான், அவன் பெரிய திருடன். அவனுக்கு ஒரு ஆசை, நாம் திருடுகின்றோம், பக்கத்து துணையாக யாரும் கிடையாது, நமக்கு ஒரு கல்யாணம் செய்து கொள்வோம். அந்த பெண்ணும் திருட தெரிந்தால் இன்னும் நல்லதாயிற்று, எனக்கு உதவியாக இருக்கும் என்ற ஒரு திருட்டு பொண்ணை அவன் கல்யாணம் பண்ணுகின்றான். இவனும் திருடன், அந்த பொண்ணும் திருடி. அப்ப இவங்க ஆண்டவன் இடத்துல வேண்டாம், எங்களுக்கு ஒரு புள்ள வேணும், அந்த புள்ளையும் திருடனா பொறுக்க நினைச்சு ஒட்டு மொத்தமா திருட்டை எப்படி செய்யறதுன்றது அவனுடைய நோக்கம். அப்ப கணவனும் மனைவியும் இங்கு திருடர்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டான். கொஞ்ச காலத்துல அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிள்ளை பறக்குது. அந்த பிள்ளை பறக்கும் பொழுது கையை வந்துட்டு இப்படி சுருட்டிக்கிட்டு பறக்குது, மூடிக்கிட்டு பறக்குது. கையை இப்படி மூடிட்டு போறா எப்படி திருட முடியும்? கையை திறந்து இருக்கணுமே. அப்ப அவங்க எவ்வளோ பேர் போய் பார்த்துட்டா அந்த கையை அவங்களால திறக்க முடியல. அப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போற சைக்காட்ரி. அப்போ அந்த டாக்டர் சொன்னா நீங்க என்ன வேலை செய்றீங்கன்னா, அவன் சொன்னா நாங்கள் 2 பேர் திருட்டு வேலைதான், ஆண்டவன்ட்டு வேண்டி இந்த புள்ள பிறந்திருக்கு, இதுவும் பெரிய திருட்டு வேலை செய்யணுன்னுட்டு. அப்போ அந்த டாக்டர் கேட்டா, நீ திருடின பொருள் மிக விலை உயர்ந்த பொருள் இருக்கான்னு கேட்டான். அவன் சொன்னா எனக்கு வந்து ஒரு வைரக்கல் இருக்குன்னா அதை கொண்டுட்டு வாங்க. அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டு பிறகு அவன் அந்த புள்ள மில்லுக்கு கொஞ்சம் காமிச்சா அந்த புள்ள கை திறந்து. கையை திறந்த பிறகு கை உள்ளுக்கு பார்க்குது, அந்த நர்ஸோட மோதிரம் திருடி இருக்கு, இருக்கு. நம்முடைய சமுதாயம் மலேசியா நாட்டினிலே இன்னும் நல்ல பேர் எடுக்கல. ஆனா ஆதி காலத்துல நாங்கெல்லாம் தோட்டத்துல பிறந்து வந்தவங்க. 1957 இந்த நாடு மலேசியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது 1957 நம்முடைய இந்தியர்களின் இங்க மக்கள் தொகை 24%. இந்தியன் பாப்புலேஷன் 24%. இன்று நம்முடைய பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை மலேசியாவில் 6% மாறி இருக்கு. அப்பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகள் பட்டதாரிகள் அவர்கள் படித்தவர்களில் 34% நம்முடைய பிள்ளைகள் பட்டதாரிகளாக இருந்தார்கள். இந்த நாட்டினிலே பொருளாதாரத்தினிலே பொருளாதாரத்தினிலே நம்முடைய சமுதாயம் 28% இருந்தது. இப்பொழுது 0.1 நிற்கிறது. பட்டதாரிகள் 34% இருந்தார்கள். இப்பொழுது 1% இருக்கிறோம். அப்பொழுது இந்த நாட்டினிலே நமக்கு 3 பேங்க் இருந்தது. இன்றைக்கு சைவமாக்கி விட்டுட்டான். சொன்னார் இங்கதான் பிறந்துட்டு இந்த தோட்டங்கள்லாம் இருக்கு. அப்பயே இந்த சாமி வாழ் இந்த வாழ்வுங்களாம் ஒழுங்கா இருந்திருந்தால், லஞ்சம் வாங்காத, ஊழல் செய்யாத, மக்களுடைய நன்மையை கருதி இருந்தால் இந்த தோட்டங்கள்லாம் வந்து இந்தியர்கள் வச்சிருப்பா. நமக்குன்ட்டு ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், நமக்குன்ட்டு ஒரு பொருளாதாரம் இருக்கு. எப்படி சீனர்களுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கு, மலைக்காரர்களுக்கு அரசாங்கம் இருக்கு. இப்ப நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கணும். இல்லைன்னா இந்த தோட்டங்கள்லாம் வந்துட்டு நமக்கு தான் சொந்தமா இருக்கும். இந்த வகையில நம்முடைய சமுதாயம் பெரிய அளவுல மற்ற சமுதாயங்கள் மதிக்கிற அளவுக்கு நாம் இங்க வாழ்ந்திருக்க முடியும். இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு தர்மம் இல்லாம போன காரணத்தினால எல்லாத்திலையும் பொய் பித்தலாட்டம் என்று போன காரணத்தினால எல்லா இடங்களையும் நமக்கு வந்துட்டு வயிற்று எரிச்சல்னு சொல்றாங்க. மற்றவங்க நல்லா இருந்த சொல்றாங்க, தமிழ நண்டுன்றாங்க. அந்த நண்டு இன்னொரு நண்டை மேலே ஏற விடாதுன்னு
நமக்கு பொறாமை, மற்ற இனங்களை விட பொறாமை ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால நமக்கே எதிரியா இருந்திருக்கும். ஆனால் கோவில்களுக்கு வரும் பொழுது நம்ம இது கற்றுக்க வரும், எப்படி இந்த உலகத்துல மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும், வாழ முடியும் என்று. அழகா தமிழ்ல பாட்டு இருக்கு, மனிதன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான், வாழும் வழி புரிந்து கொண்டான், இருந்த போதும் மனிதனுக்கு மனிதனாக வாழ மட்டும்தான் தெரியவில்லை. நம்ம நிறைய படிச்சுட்டு இந்த உலகத்துல வாழுற வழியும் கற்றுக்கிட்டோம், நமக்கு தெரியாத விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அம்மா ஒன்று மட்டும் தெரியலன்ற, என்ன தெரியல, எப்படி மனிதன் மனிதனாக வாழ்றதுன்றது மனிதனுக்கு தெரியாம போச்சு. மலாய்க்காரன் அப்படி வாழறான், சீனா அப்படி வாழறான், அவனுக்கு அந்த தர்மத்தின் உன்னதமான நுணுக்கங்களை யாரும் அங்கே சொல்லி கொடுக்கல. அவன் மேலோட்டமா வந்துட்டு ஒரு கதையை படிச்சுக்கிட்டு போறான். அவன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை பூமி புத்திரா என்ற வார்த்தையே வந்து நம்முடைய வார்த்தை. அது பூமி என்றால் என்ன, இந்த நிலம், புத்திரா என்றால் என்ன, நம்முடைய பிள்ளை. பெரிய மதம் வச்சிருக்கான், 5 தடவை சாமி கும்பிடுறான், இருந்தாலும் வந்துட்டு அவன் என்ன நினைக்கிறான், இதுதான் என்னுடைய ஆட்கள், அவங்கெல்லாம் கிடையாதுன்றான். அதே நேரத்தில் அல்லாத எல்லாத்தையும் படிச்சான்றான். ஆகையினால அவனுக்கு ஆழமான விஷயம் தெரியல. காரணம் தர்மம் இல்லாம போச்சு அவன் இடத்துல. நமக்கு தான் நிறைய புத்தகம் இருக்கு, பகவத்கீதை இருக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு, ஆழ்வார்கள் எழுதிய பிரபஞ்சம் இருக்கு, திவ்ய பிரபந்தம். நமக்கு நிறைய நிறைய தெய்வீகமான புத்தகங்கள் இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம அதை படிக்க நேரம் இல்லாம உட்காந்துருக்கோம். அது வந்துட்டு நம்முடைய மதம் பார்க்க நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம இந்தியர்கள் பார்க்க அவனுக்கு என்னதான் வேணும்னு அவனுக்கே தெரியும். இந்த சினிமாக்காரனுங்க வந்தாக்கா ஓடி போய் கூட்டமா தெருவில் நிற்கிறானுங்க. வெயில் அடித்தாலும் மழை பெஞ்சாலும். உண்மையா இல்லைங்களா? இடையில நம்ம சிம்போயா வந்திருந்தாரு, அஜித்குமார் வந்திருந்தாரு, யாரோ வந்துட்டு போறான். கோடிக்கணக்கில் பணத்தை செலவு பண்ணுறான், போய் அங்கே தெருவில் நிற்கிறான். அவங்க அம்மா படுத்து கிடக்குற வெயிலில் முடியாமல் அங்கே அவனுக்கு உட்கார நேரம் இல்லை. இப்போ இந்த நடிகர்லாம் வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துட்டா கேட்டாங்கன்னா, நீங்கள் என்ன கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க, ஏதாவது உதவி வேணுமான்னு கேட்டாங்க. ஒரு நேரம் சாப்பாடு உங்களுக்கு போட்டான அந்த கழுதை ஒன்றுமே கிடையாது. சுயநலவாதிகள் நடிப்புக்காக, அவன் வாழ்க்கை வயிற்று பிழப்புக்காக அவன் வந்துட்டு பல விஷயங்களை செய்கிறான். நம்முடைய கோயில்கள்லாம் வந்துட்டு அனாதையாக கிடக்குது. காரணம் என்ன? அவனுக்கு தர்மம் தெரியல. யாரும் நம்ம கடைசியில் காக்க போறான்றது அவனுக்கு தெரியல. காக்க முடியாதவர்களோட பின்னால நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோமே தவிர யாரும் நம்ம காக்க முடியும் என்ற கதை நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால தர்மம் தெரியாம போச்சு. ஆகையினால முருகன் கோயில், கிருஷ்ணன் கோயில், அம்மன் கோயில் தான் வேற வேறுன்னு நினைக்காதீங்க. அவன் ஏதோ ஒரு முட்டாளி ஏதோ ஒரு கதையை சொல்லிட்டு போறான், இது வேற அது வேறுன்னுட்டு. இந்த கோயில்கள் என்ன ஒரு பெரிய குடும்பம், ஆண்டவனுடைய பெரிய குடும்பம். அம்மனா வந்திருக்கா, முருகனா வந்திருக்கா, பெருமாளா வந்திருக்கா, இது ஒரு பெரிய குடும்பம். இதுல மூத்தவன் இருக்கிறான். முதலாம் திரு உருவம் 3 என்பர் பலர், ஒன்றே முதலாகும் அம்மூவருக்கும் என்பர். முதலாவார் மூவரே, அம்மூவரிலும் முதலாவார் மூரிநீர் வண்ணன் என்று நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான். நான்முகனோ யான்முகனாய் சங்கரனை படைத்தான். அந்தாதி மேலிட்டு ஆழ்வித்தை நெற்பொருளை சிந்தாமல் கொன்மினில் தேர்ந்து என்று ஆழ்வார் அழகா சொல்றார். நமக்கு தெரிஞ்சதுங்க மும்மூர்த்திகள் நமக்கு தெரியும், பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு என்று. அவர்களுக்கும் வந்து ஒரு மூலம் இருக்கின்ற ஆழ்வார் சொல்றார். ஆகையினால கோவில்கள் எல்லாம் ஒன்று. எப்படி ஒன்று? காரணம் தர்மம் ஒன்றும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகின்றது. நமக்கு அந்த தர்மம் என்றால் என்னவென்று தெரியாமல் இருக்கின்றது. நீங்க அண்ணா போய் கேட்டு பாருங்க, நம்ம இந்துக்கள் அடியில நீங்க தர்மம் 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 சொல்றீங்களா? தர்மம்னா என்னன்னு கேளுங்க. நீங்க நம்ம சொல்றோம் தர்மம் தலை காக்கும். அப்ப எது தலை காக்கும்? தர்மம்னா என்ன? மனு தர்மன், மனித குல தந்தையான மனு தர்மன் இந்த தர்மம் நுணுக்கங்களை கொடுக்கிறார். எப்படி இந்த நாட்டில்
நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக வாழ இந்த நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு லவ் இருக்குது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை எதிர்த்து போனோமா நம்ம வந்துட்டு சிறைக்குள்ளே கிடப்போம். தர்மம்னா 20 விஷயங்கள் செயல்கள் தர்மமாக கருதப்படுகின்றது என்று அவர் சொல்லுகின்றார். நமக்கு இது தெரியணும். கோயில் இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தாலும் வெளியில எங்க இருந்தாலும் நம்ம தர்மத்தோடு இருக்கிறோமான்றது ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது தர்மத்தோடு இருப்புன்னு நினைக்கிறார், வெளியே இருந்தா எப்படி இருக்கலாம்னு சில பேர் நினைக்கிறார். அப்படி கிடையாது. தர்மத்துக்கு 20 அறிகுறிகள் இருக்கின்றன. ஒன்றாவது அஹிம்சா, நான் வயலன்ஸ். தர்மம்னா என்ன? நீங்க இன்னொரு ஜீவனை இம்சப்படுத்தக்கூடாது. முதல் தர்மம், நீ மலையக்காரனோ மண்ணாங்கட்டியோ சீனனோ ஏதோ ஒன்று மனிதனாக இருப்பவனுக்கு தெரிய வேண்டும். they should not conduct any kinds of violence. இன்னொரு ஜீவனிடத்திலே இன்னொரு ஜீவனை இம்சப்படுத்தக்கூடாது என்பது உயர்வான தர்மம். இது 3 விதமான வயலன்ஸ் இருக்கு இந்த உலகத்திலே. மனதில் ஒரு வயலன்ஸ், ஒரு இம்சை இருக்கின்றது. பேச்சில் ஒரு இம்சை இருக்கின்றது. உடலில் ஒரு இம்சை இருக்கின்றது. மனதில் எப்பொழுதும் நம்ம வந்துட்டு கெட்டதே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோமோ அது வயலன்ஸ் இந்த மைண்ட். மனதுக்குள் நடக்கிற ஒரு இம்சை அது. மனதார நம்ம இந்த வயலன்ஸ் செய்யும் பொழுது அடுத்த பிறவியில் மனிதனாக பிறக்க போகிறோம். மனதார நம்ம வந்துட்டு கெட்டது நினைக்கும் பொழுது அடுத்த பிறவியில் மனிதனாக பிறப்போம். வாயால நம்ம போய் பேசுறோம்ல, அடுத்தவர்கள் மனம் புண்படும் பற்றி பேசுறோங்கல்ல, உண்மை சொன்னாலும் அடுத்தவனுக்கு அது வந்துட்டு நன்மை மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுக்காக செய்யணுமே தவிர சும்மா நானும் பேசுறேன்னு பேசக்கூடாது. ஆக வாயால செய்யும் தவறுகளுக்கு அடுத்த பிறவியில் நம்ம வந்துட்டு நாயும் பூனையும் மிருகங்களாக பிறப்பு. இந்த பிறவியில் நம்முடைய மதம், கிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாம் மதம்லாம் சமம் கிடையாது. நம்ம பேச்சுக்கு சொல்கிற எல்லாம் ஒரே மதம் தான். இது ஒரே கடவுள், சமம் கிடையாது. அவன் வந்துட்டு மாட்டை கொல்லலான்னு எனக்கு சொல்கிறான், பசுவை கொல்லலான்னு சொல்கிறான், எந்த மிருகத்தையும் உண்ணலான்னு சொல்கிறான். ஆனால் நம்ம மதத்தில் அப்படி சொல்லலையே. எல்லாம் ஆண்டவனுடைய படைப்பு ஆகையினால நம்ம வந்துட்டு அந்த படைப்பு வந்துட்டு காரணத்துக்காக ஆண்டவன் படைச்சிருக்கிற உடல் தான் வேறு தவிர உள்ளுக்கு இருக்கிற ஆத்மா வந்துட்டு சமம். இந்த ஆத்மா இந்த பிறவியில் மனிதனாக பிறந்து மனிதனாக வாழ தெரியாமல் நாயை போல வாழ்ந்து அடுத்த பிறவியில் உங்களுக்கு நாய் உடல் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர். நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்றார் கீதையில் 8வது அத்தியாயத்தில் 5வது பதத்தில், யம் யம் அப்பி ஸ்மரன் பவாம் ததந்தி அந்த கலைவரம் தாம் தாம் இவைத்தை கோந்தேயா சரத்தத்பவ பாவித்தா என்று. ஆண்டவன் என்ன சொல்றார்? நீ இறக்கும் பொழுது எதை நினைச்சுக்கிட்டு நீ இறக்குறியோ அடுத்த பிறவியில் உங்களுக்கு அந்த உடல் கிடைக்கும் சொல்ற. நம்ம ரொம்ப கவனமா வாழணும். இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது நம்ம மிருக குணத்தோட வாழ்ந்தோமா அடுத்த பிறவியில மிருகமா பிறக்க போறோம். மனதால் செய்யும் தவறுக்கு அடுத்த பிறவி மனித பிறவி, வாயால் செய்யும் தவறுக்கு அடுத்த பிறவி மிருக பிறவி. இந்த உடலால் செய்யறேன்ல, நான் யாருக்கு தெரியுமா பாடம் தூக்குறேன் கையில, தமிழன் என்று சொல்லுடா, தலை நிமிர்ந்தபடி வைக்கிறான். நம்மள எங்க போனாலும் மட்டமா நம்மளை பார்க்கல. ஏன்னா இவன் தலை நிற்க நிமிர்ந்து பாருங்க. சீனம் குடிக்கிறான். அன்னைக்கு நான் கோலம்பந்து வரும்போது பார்க்குறேன், ஒரு பெட்ரோனாஸ் மின்னுக்கு காடி போட்டு, அது பழைய புரோட்டோன்ஸோட காடி, அந்த ஓட்டக்காடி அங்கே போட்டு 4 தமிழ் சட்டையெல்லாம் கட்டி இப்படி பீர் குடிக்கிறான். வழியில் போகிற வரலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ சீனை தான் குடிக்கிறான். அப்படியே போய் உட்காந்து குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. சும்மா தேவையில்லாமல் தலையே தூக்காத மாதிரி வச்சுருக்கான். இவன் தலை நிமிர்ந்து நின்றுல எப்படி தலை நிமிர்ந்து இருக்கிறது? இந்த சனியனுக்கு மனிதன் எல்லாம் புரிந்து கொண்டான், தெரிந்து கொண்டான். இருந்தபோது மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை, மனிதனாக வாழ மட்டும் அவனுக்கு தெரியல. புரியுங்களா? இல்லைன்னா அவன் பேர் நடுவில் நாக்கு தொங்க போட்டுக்கிட்டு சினிமா நடிகர்கள் அவனையும் பார்க்கறதுக்கு கோடி கோடியாக அவன் செலவு பண்ணுறான். அவன் அவங்களுக்கு என்ன பிள்ளைங்களுக்கு படிப்புக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் காசு கொடுத்தானா, இல்லை அவங்க வயிற்று வலிக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு என்ன காசு கொடுத்தானா, சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறீங்க காசு கொடுத்தானா,
பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போகிறதுக்கு பணம் இல்லாத காலத்துக்கு பணம் கொடுத்தானா, அவன் பின்னால் நாக்கு தொங்க போட்டு ஓடுறான். தெய்வங்கள் நமக்காக கோயிலில் காத்திருக்கா, நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக. அங்கெல்லாம் விரிச்சோடி கிடைக்குது. எம்ஜிஆர் காலத்தில் எம்ஆர் ராதா வந்துட்டு எம்ஜிஆர் எங்கள் கழுத்தில் சுற்றிட்டான். அப்போ எம்ஜிஆர் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கிடக்குறார். அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கிடக்கும் பொழுது இங்கேருந்து எம்ஐசி தலைவர் அங்கே போனார். யாரை பார்க்குறதுக்கு? எம்ஜிஆரை பார்க்குறதுக்கு போனார். அண்ணன் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கிடக்கிறாரு, எம்ஆர் அதை சுற்றிட்டான்னு. அப்போ இவர் போய் அங்கே சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினார். அப்போ கருணாநிதி ஆட்கள் வந்தால் மலேசிய நாட்டு எம்ஐசி தலைவர் வர்றாருன்ட்டு. அப்போ கருணாநிதிக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் ஒத்து வராது, ரெண்டு பேரும் எதிரி. அப்போ கருணாநிதி பார்த்தாரு, இவன் என்னோட எதிரி பார்க்க போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்ட்டு. என் வீட்டில் நிறைய விருந்து உனக்காக சமைச்சு வச்சிருக்க, வாடானா நம்ம நாக்கத்தவங்க போட்டு அங்கே போயிட்டான். ஒரு பிரின்சிபல் இல்லை. அப்போ அங்கே போய் நல்லா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்தார் இந்த தலைவர். ஹாஸ்பிட்டல் வந்தோன்னே அதுக்கட்டி தான் நம்ம இனத்துல நிறைய ஏட்டப் இருக்காங்க கோல் சொல்கிறோம். சொல்லிட்டான் எம்ஜிஆர்கிட்ட, அண்ணா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா, மலேசியா நாட்டிலேருந்து அந்த எம்எஸ்சி தலைவர் வந்தானே, நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கிடக்குது, உங்களுக்கு தானே முதல்ல வந்து பார்க்கணும். அவன் அப்படி வரங்க நல்லா பொட்டிக்கு அங்கே போயிட்டான் எதிரி வீட்டுக்கு. அப்போ எம்ஜிஆருக்கு எப்படி இருக்கும், எதிரி வீட்டுக்கு போயிட்டானோன்னு. அப்போ எம்ஜிஆர் தெரியாத மாதிரி படுத்து கிடக்குறாரு, அவர் தொண்டையில் சூடு வாங்கி படுத்து கிடக்குறாரு. அப்போ இவர் போன உடனே ஒரு பெரிய நாடகம் போகிறார். நம்ம நாள் இங்கே போட்ட நாடகம் மாதிரி, அண்ணன் ஹாஸ்பிட்டலில் என்னென்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, அண்ணன் நீங்கள் சூடுபட்டது கேள்விப்பட்ட உடனே எனக்கு தூக்கமே இல்லை, நான் நேராக உங்களை தான் பார்க்க வரேண்ணா. அப்போ எம்ஜிஆர் இப்படி பார்க்குற அவரை பார்த்து எம்ஜிஆர் சொன்னார், பைப்பு இருக்கு பம்பு இல்லை. ஏன்னா அவரும் சூடு வாங்கிட்டு அது பொருள் சரியாக வரல, பைப்பு இருக்கு பம்பு இல்லைன்னா. அப்போ இவருக்கு புரியல, நம்ம தலைவருக்கு புரியல, இவர் வந்து பைப்பு இருக்கு பம்பு இல்லைன்றாரு. என்ன பைப்பு இருக்கு பம்பு இல்லை. மறுபடியும் கேட்குறா என்னன்னுட்டு. அப்போ எம்ஜிஆரோட காரியதர்சி பக்கத்தில் இருந்த அவன் சொன்னான், அண்ணன் என்ன சொல்ற தெரியுமா உங்களுக்கு, பைப்பு பம்பு இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்ற தெரியுமா, டேய் உனக்கு பருப்பு இருக்கு நல்ல பண்பு இல்லைடான்ற. எவ்ரிபடி இஸ் வெரி வெரி எஜுகேட்டட், எல்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கான், ஆனால் எவனை நம்புறதுன்னு நமக்கு தெரியல. அதான் ஆழ்வார் சொல்றார், இங்கு இல்லை பண்பு போல் வீட்டெடுத்த தன்னுடைய செங்கன்மால் சேர்க்கும் சிறிது உள்ளம் அங்கே. ஆழ்வார் சொல்ற இங்க எல்லாமே இருக்கு இந்த உலகத்துல, நிறைய பள்ளிக்கூடம் இருக்கு, பல்கலைக்கழகம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நல்ல ஒரு பண்புள்ள குட் கேரக்டர், நல்ல பண்புள்ள மனிதனை பார்க்க இங்க சிரமமா இருக்குது. நம்ம சில நேரம் நிறைய பேர் சந்திக்கிறோம், இந்த அப்பா அம்மா பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு யாருக்கு அட்வைஸ் பண்றதுன்னு எங்களுக்கு புரியல. ஏன்னா ஒத்து மொத்தமா எல்லாமே அப்படிதான் கிடக்குறான். ஒரு பிள்ளை 16 வயசு பிள்ளை ஒரு கட்டையை ஒரு பாவாடை போட்டுக்கிட்டு இந்தியாவில் சென்னையில் சுற்றுது. அது கூட வந்து அது கூட்டாளி நடந்து வருது. அப்போ கூட்டாளி சொல்லிச்சு, இப்படி கட்டையாக பாவாடை போட்டு வரேன் உங்கள் அம்மா ஏச மாட்டாங்களான்னுட்டு. அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, எங்கள் அம்மா ஏசுவாங்க, ஏன்னாக்கா எங்கள் அம்மாவோட பாவாடை போட்டுட்டு வந்துட்டு. எங்கள் அப்பாவுக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறதா, பிள்ளைங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதா, இல்லை அந்த சத்துமலேசியாவுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதா, எல்லாமே ஒரு கொட்டையில் ஒரு மட்டைங்க மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு. உலகத்தில் எல்லாமே பிரச்சனை. அவன் 5 தடவை சாமி கும்பிட்டாலும் நீங்கள் எல்லா நாட்டுக்கு போய் பாருங்கள், மீறினாங்கன்னா நிறைய நாடுக்கு போயிட்டு வரோம். அவன் சாமி கும்பிட்டு துப்பாக்கி தூக்கி எல்லாத்தையும் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அன்பான மதம் பண்ணுறான், வி ஆர் வெரி லவ்விங் ரிலிஜன் எல்லாம். ஆனால் நம்ம வந்துட்டு ஹேட்ரட்னஸ், அது அந்த அன்பே நம்ம பார்க்காத அளவுக்கு வச்சுருக்கோம். பார்க்குறப்ப இந்த சனி இந்த கூட்டத்திலே இங்கே வந்து பொருங்க நமக்கு இருக்குது. உண்மையா இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்க தெரியல. மகன் பள்ளிக்கூடம் போகிறான், அவன் பள்ளிக்கூடம் சட்டை போட்டிருக்கா, 2 பட்டன் போடலை. அப்போ வாத்தியார் சொன்னார் 2 பட்டன் போட்டு ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடம் வாங்கினான். அவன் மறுபடியும் 2 பட்டன் போடாத போகிறான். வாத்தியார் சொன்னார், டேய் 2 பட்டனை ஒழுங்காக போட்டு பள்ளிக்கூடம் வாங்கினா. அவன் சொன்ன முடியாது, என்ன செய்யணும். அப்போ வாத்தியார் சொன்னார், இப்போ ஒப்பனை கொடுத்து ஒப்பனை பேசிக்கிறேன்ட்டு. மரம் நேரம் ஒப்பனை கூட்டின்னு வந்தான்.
அந்த வாத்தியார் அந்த அப்பனை பார்த்தோன்னே, அந்த பையனோட அப்பனை பார்த்தோன்னே கீழே மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டார். என் மகன் 2 பட்டன் போடாத இருக்கா, அப்பன் 4 பட்டன் போட வேண்டியிருக்கான். ரொம்ப முக்கியம். நம்ம இந்த நாட்டில் இருக்கோம். போக போக பங்களாதேஷில் என்ன நடக்குது இந்தியர்களுக்கு, ஆப்கானிஸ்தானில் என்ன நடக்குது இந்தியர்களுக்கு, பாகிஸ்தானில் என்ன நடக்குது இந்தியர்களுக்கு, மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் என்ன நடக்குது இந்தியர்களுக்கு, நம்முடைய மக்கள் தொகை வந்து சின்னதாக போக 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 இங்கே என்ன நடக்க போகுதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இடையில 2-3 நாள் முன்னே பங்களாதேஷில் ஒரு நம்முடைய இந்து ஒருத்தர் சொன்ன, கடவுள்லாம் ஒன்று தான், கடவுள் ஒன்று, யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த மாதிரி கும்பிட்டுட்டு அவன் சொன்னதுக்காக, அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்காக, கடவுள் ஒன்று யாருக்கு என்ன விருப்பமோ அதை கும்பிட்டுன்னு சொன்னதுக்காக அவனை போட்டு அடித்து மரத்தில் தொங்க விட்டு, கழுத்தில் சுருக்கு மாட்டி தொங்க விட்டு, கீழே நெருப்பு வச்சு அவன் 5 தடவை சாமி கும்பிட்டு வந்து சேரான். வெள்ளிக்கிழமை 5 தடவை சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு இன்னொரு ஜீவனை இப்படி இம்சப்படுத்தினாயா. அவன் இவன் நம்புறது நம்பாத காரணத்தை நம்ம என்ன அப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்தியாவுக்கு போனால் எவ்வளோ கோயில்கள் இருக்குது. சில இடங்களில் கல்கத்தா, டெல்லி போனால் பெரிய ரவுண்டை போட்டுக்கு நடுவில் வந்துட்டு அவன் மஸ்ஜித் கட்டியிருக்கான். இந்தியாவில் டெல்லியில் இந்த ரவுண்டை போட்டு நடுவில் வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு பள்ளிவாசல் கட்டியிருக்கான். நம்ம செய்ய முடியுமா இங்கே? ஆனால் இந்தியா வந்துட்டு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் வந்துட்டு ஒன்றுன்னு நம்புகிறோம். நம்ம எந்த மதத்துக்கு எவனுக்கு கெடுதல் செய்ய வேண்டிய அவசியம்னு ஆண்டவன் பார்த்துக்குவார்னு நம்ம விடுறோம். ஏன்னா அவர்கள் அப்படி கிடையாது. இந்த நாட்டில் போக போக வாழ்க்கை ரொம்ப சிரமமாக போகுது. ஆகையினால நம்ம வந்துட்டு தர்மத்தோடு இருந்தோமா யாரும் நம்மளை வந்துட்டு எந்த ஒரு தீங்கும் செய்ய முடியாது. தர்மத்தை விட வலிமை இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் கிடையாது. சீனர்களுக்கு அவர்களுடைய இனம் இருக்கு, பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. மலாய்க்காரர்களுக்கு அரசாங்கம் இருக்கு. நமக்கு யார் இருக்கா? தர்மம் ஒன்றுதான் நம்ம தலைக்காக. அந்த தர்மத்தோடு வாழ்ந்தோமா இதே நாட்டில் நம்ம டோப்பா இருப்போம். இன்னைக்கு நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போகிறோம். மலாய்க்காரர்கள் இடத்துக்கு மத்தியனிசா எல்லாம் போகிறோம். மலாய்க்காரன் வந்துட்டு நமக்கு அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்குறான். அவன் கேட்குறான் என்கிட்ட, மலாய்க்காரன் அன்னைக்கு இந்த உடுப்பு என்னான்னு கேட்குறான். இந்த உடுப்புனா சாமியார்னா என்ன? அவன் குடும்பம் கிடையாது, கல்யாணம் கிடையாது. ஓ யூ தரா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் காண்றான். தரா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், தரா கவின்கா, தரா கவின். ஐயோ கமி புலேகா. அவன் 4 10 4க்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தோம். இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 4 வந்துட்டு இல்லீகலாக வைக்கிறான். இப்போ நான் இந்தியாவில் இருந்து கொஞ்சம் ஜாமான் வாங்கிட்டு வருவேன். ஏர்போர்ட்டில் வந்துட்டு கஸ்டம் இருக்குங்களே, அங்கே அவன் கேட்பான், ஓ இதெல்லாம் எப்படி கொண்டு போறேன்ட்டு. சுமையாங்களா? சுமையாங்கா. அப்போ மச்சான் சுமையா சாமிரா? அப்போ சாமி இதை தர திருவர்களா, தர பிரிலா, தர கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தர. மச்சான் கேட்கறான். அவன் நமக்கு மரியாதை கொடுக்குறான், உட்காந்து பேசுறான், கேட்கறான். ஏன்னா நம்முடைய தர்மம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக இணைக்குது. வித்தியாசம் வேறுபாடு கிடையாது. ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம எல்லாம் தர்மத்துக்குள்ளே இணைந்திருக்கிறோம். அது வலிமையாகணும்னா முழுசா நம்ம தர்மத்துக்குள்ள நுழையணும். அந்த முழுமையான தர்மத்தை ஆண்டவன் வந்து சொல்றார். 20 தர்ம அறிகுறிகள் இருக்குது. 20 செயல்கள் வந்துட்டு தர்மத்துக்கு சமம். 1வது அஹிம்சை. தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னொரு ஜீவனை இம்சிக்க கூடாது. புரியுதாமா உங்களுக்கு? தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னொரு ஜீவனை குத்தக்கூடாது, எட்டக்கூடாது, வெட்டக்கூடாது. அது கோழியா இருந்தாலும் நீங்க சாப்பிடக்கூடாது. மாமிசம் கடாத்தி இட்லி மாமிசம் என்று நம்முடைய மதம் சொல்லுது. அப்படின்னா மானா நான், மீனா நீ. இப்போ ஆளாளன்றான மலைக்கார சாப்பாடு அவனுடைய இந்த இறைச்சி வகைகள்லாம் ஆளாள் இருந்தாலும் சாப்பிடுவன்றாலும் அவன் மந்திரம் சொல்லிட்டு வெட்டுறான்ல. நம்முடைய மதத்தில் மந்திரம் இருக்கு, முழுசா மந்திரம் இருக்கு. அதில் உங்களுக்கு ஒரு வரி சொல்றேன், மாமிசம் கடாத்தி இட்லி மாமிசம். இப்போ கோழி நமக்கு சாப்பிட ஆசையா? கோழி வெட்டும் பொழுது மாமிசம் கடாத்தி அந்த மந்திரம் சொல்லணும். மானா நான், மீனா நீ. அந்த கோழிக்கிட்ட நம்ம சத்திய பிரமாணம் எனக்கு உன்னை சாப்பிட ஆசையா இருக்கு, இந்த பிறவில் நான் உன்னை வெட்டிக்கிறேன், அடுத்த பிறவில் நான் கூலியா பிறகு என்னை நீ வெட்டிக்கும். முடிஞ்ச அவ்வளோதான். உனக்கு எனக்கு கணம் கிடையாது. யாருன்னா தெரிஞ்சா போய் விட்டுவாங்களா கோழியை? சாப்பிடுவாங்களா?
நம்ம புனிதமான மரம். நம்ம திருநூறு போட்டிருக்கோம். திருநூறு என்ன அடையாளம்? கடைசியில் அதான் நம்ம உண்மையானீங்களா? 5 பஞ்ச எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குங்க. இந்த உடல் வந்துட்டு மண், நெருப்பு, காற்று, தீ, ஆகாயத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை கொளுத்திரமா என்ன இருப்போது? சாம்பலாக மாறப்போகுது. கடைசியில் நம்ம வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் சாம்பல் அப்படின்னு தெரிந்தவர்கள் ஏன் வந்துட்டு பாவம் செய்ய போகிறான்? கடைசியில் இதுதான் நம்ம ஆக போகிறோம்னா அவன் ஏன் பாவம் செய்ய போகிறான்? ஆகையினால முதல் தர்மத்தின் அறிகுறி நீங்கள் கொஞ்சம் இதோட முடிச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் 20 சொல்லிடுறேன். இதுதான் வந்துட்டு இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? நீங்கள் முருகன் கோயில் போங்க, அம்மன் கோயில் போங்க, எங்கேயும் போகாது, வீஞ்சி உட்காந்துருங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. ஆண்டவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார், நமக்குள்ளேயே ஆண்டவன் இருக்கிறார். ஆனால் இந்த 20 தர்ம செயல்களோடு நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழணும். ஒன்று, இன்னொரு ஜீவனை இம்சிக்க கூடாது, அஹிம்சா. 2வது சத்தியம், வாயை திறந்து பொய் பேசக்கூடாது. 3வது அஸ்தேயம், மற்றவர்கள் பொருள் மீது ஆசைப்படக்கூடாது. 4வது பிரம்மச்சாரியம், கண் இருக்கு, ஐம்புலன்கள் இருக்கு, காது, கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இது வச்சுதான் எல்லாத்தையும் நம்ம அடையாளம் காண்றோம். இந்த ஐம்புலன்களை அடக்கி வாழணும். 5வது சம, அப்படி என்றால் பொறுமை இருக்கணும் இந்த உலகத்தில். 6வது நீதி, எவ்வளவுதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் இந்த தர்மத்தை வழி நடத்த விடாப்படி அந்த தர்மத்தோட வாழ நம்ம முயற்சிக்கணும். திருத்தி நிலை பெறலாமல். 7வது வந்துட்டு தயா, கருணை இருக்கணும். நான் இந்த உலகத்தில் நல்லா இருக்கணும், நீங்களும் நல்லா இருக்கின்ற கருணை உள்ளம் இருக்கணும். 8வது மிதார, நன்றி கடன் இருக்கணும். முதல்ல ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்லணும். காரணம், நம்ம விடுற மூச்சை வந்துட்டு ஆண்டவன் போட்ட பிச்சை எது. எவ்வளோ பேர் தூங்கிட்டு எழுந்திருக்காமல் இருக்கிற, போயிட்டீங்களே அழுகுறோம். நம்ம ஒன்றும் எழுந்திரிச்சு நடக்கிறோங்க, அந்த காற்று ஆண்டவன் நமக்கு கொடுக்குறாருல. அப்போ 8வது வந்துட்டு மிதாரா, நன்றி கடன். நிறைய பேர் பேச, என் பிள்ளைங்க வந்துட்டு நன்றி கடன் இல்லாமல் இருக்குன்ட்டு. முதல்ல நம்ம ஆண்டவனுக்கு நன்றி கடன் வச்சாலும் நம்ம பிள்ளைங்க நமக்கு நன்றி கடன் வைக்க போகுது. 9வது அர்ஜவம், எளிமையாக வாழணும். அப்படின்னா இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படணும். சில பேருக்கு பெரிய வீடு இருக்கு, சில பேருக்கு சிறிய வீடு இருக்கு. நம்ம கர்மத்தின்படி, போன பிறகு கர்மத்தின்படி இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் இருக்கிறத வச்சு. 10வது வந்துட்டு சௌச்சம், உள்புறமும் வெளிப்புறமும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். தூய்மை. உள்ளுக்கு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு பெரிய வந்துட்டு வெளியே வேஷம் போட்டு வாழக்கூடாது. உள்ளுக்கு வந்துட்டு ஒரு கத்திரிக்கோளை போல இருக்கக்கூடாது, வெளியே வந்துட்டு ஒரு தாமரை போல இருக்கக்கூடாது. உள்ளுக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ அது பேசணும். வேஷம் போட்டு வாழக்கூடாது. 10வது தர்மத்தின் அறிகுறி. 11வது அருகின்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு. அடக்கத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழணும். எவ்வளவுதான் நம்ம உயர்வானாலும் அடக்கம் இருக்கணும். அது 12வது சந்தோஷம், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முயற்சி செய்யணும். 13வது தானம், நம்மால் முடிந்தவரை 4 பேருக்கு தானம் செய்து இந்த உலகத்தில் வாழணும். 14வது ஆஸ்திக்யம், நம்பிக்கை. தர்மம் என்னை காக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிற. இப்போ கோயிலுக்கு வரோம், முழுமையான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். அம்மன் நம்மளை காப்பா, நம்ம பயப்படக்கூடாது, தர்மத்தோடு இருக்கின்றது. 14வது ஆஸ்திக்யம், நம்பிக்கை. 15வது சித்தாந்த சிரவணம். இப்படி கொஞ்சம் உட்கார்ந்து தர்ம கதைகளை கேட்கணும். நம்ம நிறைய மறந்துகிட்டு இருக்கியா, நமக்கு நிறைய மற்ற கதைகள் இருக்குது. வாழ்க்கை, பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும், பள்ளிக்கூடம் அனுப்பணும், வேலைக்கு போகணும், இந்த பில்லு கட்டணும், நிறைய இப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம தர்ம நெறிகளை மறந்து இருக்கிறோம். இப்படி வந்து கொஞ்சம் உட்காரும் பொழுது ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு படுது. ஓகே, நம்ம இது கடைப்பிடிப்போம். 20 நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இந்த 20ல் 1 நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 19 உங்களுக்கு தேடி வரும். 1 தான் நீங்கள் செய்யணும். இப்போ சொல்கிறேன் 20. 1வது வந்துட்டு அஹிம்சை, இன்னொரு ஜீவனை இம்சப்படுத்தக்கூடாது. 2வது எப்பொழுதும் பொய் பேசக்கூடாது. 3வது மற்றவர்கள் பொருள் மீது ஆசைப்படக்கூடாது. 4வது இந்த 5 புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். 5வது பொறுமை இருக்கணும். 6வது நிலை பெறாத தன்மை இருக்கணும். 7வது நல்ல கருணை உள்ளம் இருக்கணும். 8வது நன்றி கடனோடு இந்த உலகத்தில் வாழணும். 9வது இருக்கிறத வச்சு நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும். 10வது சௌச்ச, உட்புறமும் வெளிப்புறமும் நல்லா நேர்மையாக இருக்கணும். 11வது அடக்கம் இருக்கணும். 12வது சந்தோஷம் இருக்கணும். 13வது தானம், 4 பேருக்கு தானம் செய்யணும். 14வது நம்ம ஆஸ்திக்யம், நல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும் இந்த வழிபாட்டில். 15வது மாதிரி ஒரு கூட்டம் கிடைக்கும் பொழுது வீணாக்கிடக்கூடாது, வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் கேட்கணும் நமக்கு. 16வது ஈஸ்வர பூஜை, கொஞ்சம் ஆண்டவனுக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் பூஜை செய்யணும்.
17வது ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னால் 10 தடவை நம்ம வந்து சிந்தித்து பார்க்குறோம். முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு பின் வாங்கக்கூடாது. வேறு யாரையும் நீங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது. அவன் கல்யாணம் பண்ணுன்றான், நீங்கள் நல்லா சிந்தித்து பார்க்கணும் 10 தடவை. இந்த கல்யாண வாழ்க்கை என்ன மாதிரி வாழ்க்கை, அப்போ நானாக இருக்க முடியாது, அது சுதந்திரம் வந்துட்டு முடிஞ்சிடும், அது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்களுடைய நன்மையை நம்ம காக்கணும், ஆகையினால் அதுக்குள்ளே நான் போக முடியுமா முடியாதா, போக முடியும் நான் நுழைஞ்சிட்ட பிறகு அதிலிருந்து வெளியே வரக்கூடாது. 17வது ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னால 10 தடவை முடிவு பண்ணணும். 18வது ஜபம், அன்றாடம் இறைவனுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லணும். கலியுகத்தில் இறைவன் வந்துட்டு நாமத்தின் வடிவில் வந்துருக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நாங்கள் இதை வச்சு ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதில் வந்துட்டு 108 கொட்டைகள் இங்கே இருக்குது. இதில் வந்துட்டு 16 மாலை ஜபிக்கிற ஒரு நாளைக்கு. அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு 1728 தடவை நம்ம வந்துட்டு இந்த பகவான் ஆண்டவன் நாமம் சொல்ல 2 மணி நேரம், 24 மணி நேரத்தில் 2 மணி நேரம் நம்ம ஆண்டவனுக்கு கொடுக்க, 22 மணி நேரம் நம்மளுக்கு எடுத்துக்கணும். பகவானோட நாமத்தை சொல்லணும். 18வது தர்மத்தின் அறிவு. 19வது வந்து தபம், ஆண்டவனுக்காக சில விஷயத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்கணும். புரியுதாயா? நமக்கு வந்துட்டு KFC தான் போக ஆசை, நமக்கு மெக்டோனல்ட் போக ஆசை, ஆனால் ஆண்டவனுக்கு அங்கெல்லாம் போக ஆசை இல்லை, போகக்கூடாது. தர்மம். இன்னொரு ஜீவனுடைய துன்பத்தில் உன்னுடைய இன்பத்தினை காண விரும்பாத. அப்போ ஆண்டவனுக்காக நமக்கு சிகரெட் பிடிக்க ஆசை, ஆண்டவனுக்கு அது விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லணும். நமக்கு சண்டை போட ஆசை, பொய் சொல்ல ஆசை, பொறாமப்பட ஆசை, ஆண்டவனுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு தியாகம் நம்ம செய்யணும். 20வது வந்து விரதம் இருக்குது. ஆண்டவனுக்காக சில விரதம் நெறிகள் இருக்குது. நம்ம ஏன்னா நம்ம மதத்தில் அந்த விரதங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய புலன்கள் மனமெல்லாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும். நம்ம சில பேர் சொல்கிறா, எனக்கு சிகரெட் பிடிக்கிறது விட முடியல, மாமிசம் சாப்பிட்றது விட முடியல, பொய் பேசுறது விட முடியல அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறோம். ஏன்னா மனம் வந்துட்டு வலிமை இல்லாமல் இருக்குது. அந்த மனதை வலிமைப்படுத்த சில விரதங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளணும். இந்த ரீதியில் 20 தர்மத்தின் செயல்கள் இருக்குது. அதை நம்ம வந்துட்டு 1வது எடுத்து நம்ம கடைப்பிடிக்கும் பொழுது சரியாக 19 முழுமையாக நம்மக்கிட்ட வந்து சேருது. இப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம கோயிலுக்கு வந்தா, வீட்டில் இருந்தால் கூட, வேலை இடத்துல இருந்தாலும், வெளியே எங்கே போனாலும், கோயிலுக்குள்ளே இருந்தாலும் எல்லாமே ஏன்னா நம்ம தர்மத்துக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த உலகத்தில் தர்மத்துடன் வாழ்பவர்கள் அடுத்த பிறவியில் இந்த உலகத்தில் பிறக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆகையினால் நீங்கள்லாம் தொடர்ந்து எங்கள் கோயிலுக்கு வரணும். நம்மளுடைய சன்னிதானத்தில் உங்களால் முடிந்த சில சேவைகளை செய்யணும். கை வந்துட்டு கால் இருக்குது, கண் இருக்குது, மூக்கு இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் என்ன மரியாதை? அந்த கால் ஆண்டவனுடைய கோயிலுக்கு வர்றதுக்காக பயன்படுத்தணுமோ அந்த காலுக்கு வந்துட்டு மரியாதை இருக்குது. கண்ணுக்கு அழகு என்ன? ஆண்டவனுடைய அழகை பார்க்கும் பொழுது அந்த கண்ணுக்கு அழகு சேருது. கை ஆண்டவனுடைய கோயில் வந்துட்டு கூட்டி பருக்கும் பொழுது அதனுடைய அழகு சேருது. அழகாக அந்த வேதம் சொல்லுது. ஆகாயம் வந்துட்டு பார்க்க அழகாக இருக்குது, அதுக்குள்ளே முழு நிலா இருந்தால் இன்னும் அழகுபடுத்துது ஆகாயம். ஒரு நாடு நல்லா இருக்குது, அந்த நாட்டுக்கு நல்ல ஒரு லீடர், பிரைம் மினிஸ்டர் அபோக இருந்தானாக்கா அந்த நாடு இன்னும் வந்துட்டு அழகாக இருக்குது. ஒரு பெண் இருக்குது, இயற்கையாகவே அந்த பெண்ணுகளுக்கு அழகு இருக்குது. அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல கணவன் கிடைச்சா இன்னும் அதுக்கு அழகு சேர்க்குது. ஒரு அழகு இல்லாதவன் வந்துட்டு நல்லா படிச்சிருந்தானா அவனுக்கு அது அழகு சேர்க்குது. ஒட்டுமொத்தமாக மனிதர்களுக்கு தர்மத்துக்குள் நுழையும் பொழுது அவர்களுடைய அழகை இன்னும் மேம்படுது என்று சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஆகையினால நீங்கள் கோயிலுக்கு வரணும். இந்த மாதிரி சத்சங்கங்கள் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும். அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பகவானுடைய நம்பிக்கையோடு நீங்கள் செயல்படும்போது இந்த நாட்டில் நம்ம உயர்வாக வர முடியும். தர்மத்தோடு போனோமா அவங்களே பயந்து அவங்க மதத்தை கொண்டுக்கு தான் பயப்படுறாங்க. அந்த மதத்தில் நம்ம தோப்பாருங்கம்மா எப்படி இருக்குது இந்த நாட்டில்? இல்லைங்களா? तो इंडिया देता हूँ ऐसा लोग होता हो देता हूँ माइंड जो देता हो इंडिया धर्म मिनो आराम था अपने हम எப்படி எங்களையும் அவங்க பார்த்து பயப்படுறா. நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டு 4 விஷயம் வந்துட்டு தர்மம், அது அதர்மம், அதை செய்யக்கூடாதுன்னு உட்காந்துருக்கோம். தர்மம் வந்துட்டு 4 காலில் நிற்குது. ஒன்று வந்துட்டு கருணை என்ற காலில் ஒரு காலில் நிற்குது தர்மம். இன்னொரு வந்துட்டு தபம், தியாக மனப்பான்மையோடு ஒரு காலில் நிற்குது. இன்னொன்று வந்துட்டு ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், நேர்மை, சத்தியத்தோட ஒரு காலில் நிற்குது. அடுத்தது வந்துட்டு கிளைனினஸ், இந்த தூய்மை, உள்புறமும் வெளி, இந்த 4 காலில் தர்மம் நிற்குது.
இப்போ நாங்கள் ஏன் வந்துட்டு மாமிசம் சாப்பிடாத இருக்கிற மிருகங்களை ஏன் வதை செய்யறதில்லை? அதை செய்யாததுனால நீ கருணை என்ற அந்த காலம் வந்துட்டு மேம்படுத்துறீங்க, வலிமையாக்குறீங்க. ஒரு மிருகத்தை இன்னொரு ஜீவனை கொள்ளாடும் பொழுது அந்த கம்பேஷன், அந்த கருணை இன்னும் உங்களுக்கு இடத்துல வலிமையாக வருது. இந்த சூதாட்டம் இல்லாத போகும் பொழுது நம்ம இந்த பொய் பித்தலாட்டம் வேலைகளில் குறையுது. இந்த உலகத்தில் இந்த ஆல்கோஹால், இந்த போதை நம்ம எடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது நம்ம இடத்துல இந்த தபம் ஒஸ்டரிட்டி வருது. அடுத்தது நம்ம இந்த தேவையில்லா பெண்கள் இடத்துல திருமணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உறவு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது, திருமணத்திற்கு முன்பு நம்ம இடத்துல இந்த தூய்மை பெரிதாகுது. இந்த ரீதியில நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாங்கள் சுத்தமாக செய்வோம். ரெண்டாவது சூதாட்டம் கிடையாது. மூன்றாவது போதை பொருள், காஃபி டீயே குடிக்க மாட்டோம். அது கேஃபீன் இருக்குது. சில பேர் காஃபி குடிக்கிற தலை சுத்துதுன்றாங்க. நமக்கு ஆண்டவங்களோட நாமம் சொல்லணும்னாக்க தலை சுத்தம். ஐயோ சொல்லாமல் போயிட்டு நினைக்கிறேன். அடுத்தது திருமணத்திற்கு முன்பு பெண்களிடத்தில் தேவையில்லா உறவுகள் இருக்கக்கூட மலைக்காரப்பாக இத்துமச்சமுக சாமி ஓ கிட்ட தமிழில் அன்னிட்டான். அவன் 5 தடவை சாமி கும்பிட்ற முக்கா போயிட்டு எல்லாம் செய்கிறான். எல்லா பேரும் அவனுக்கு செல்யூட் பண்ணால் நம்மளை பார்த்து அவன் செல்யூட் பண்ணிடுறான். அன்றைக்கி இப்போ ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு வரப்போ ஒரு போலீஸ்காரர் பிடிச்சிட்டான், காடி நீ வேகத்தில் ஓட்டுறேன்னுட்டு. அப்போ நான் சொன்னேன், சிம்பையாங்கண்ணே சாமி சிம்பையாங்க அப்படின்னா. சிம்பையாங்க சாமி tapi sami you buy tau ditambah isal ko tamo meno ke buy na semua tapi itu sembahyang dengan ini antara sama tau காத்து கேட்குறாங்க இது sembahyang அவன் 2 பிரிச்சு வச்சுருக்கான். சாமி கும்பிட பிறகு திருடுது. நம்ம மதத்தில் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் பேசுகிறபடி வாழணும், வாழ்றபடி பேசணும். நேர்மையான மதம் நம் மதம். அதனால தர்மத்தின்படி வாழ வேண்டும். நம்ம சொல்ல நமக்கு நேரம் இல்லை. 3 விதமான தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மனிதர்களுக்கு. நம்ம உடலுக்கான ஒரு தர்மம். எப்படி கார் இருக்குது, அதுக்குள்ளே டிரைவர் இருக்கிறார். காருக்கு என்ன செய்யணும், நல்லா பெட்ரோல் ஊற்றணும். அப்போ டிரைவருக்கு பெட்ரோல் ஊற்ற முடியுமா? முடியாது. அவனுக்கு கொஞ்சம் நாசிலமா பீகோரு சாம்பார் தோசை இட்லிலாம் போடணும். அப்போ காரோட தேவை வேறு, டிரைவரோட தேவை வேறு. இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மாவுக்கு போயிட்டீங்களே 4 கிலோ உடல் வந்துருச்சு, ஆத்மா வெளியாகிடுச்சு. அப்போ உடலுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது, அந்த உயிர் ஆத்மாவுக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது. 3வது அப்ப தர்மம் இருக்குது. கலியுகத்தில் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஏன்னா நம்ம பேசுறது எல்லாமே நீங்கள் செய்ய முடியாது. அப்படிங்கிறமாங்க வெரி டிஃபிகல்ட். இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு. அப்போ தர்மம் இருக்குது, அவசர கால தர்மம். அப்போனா எது வந்துட்டு பொது தர்மத்தை செய்ய முடியாதோ அவசர காலத்தில். இப்போ நம்ம எண்ணத்தில் கல்யாணம் பண்ணாக்கா விவாகரத்து முடியாதுன்றது நம்மளுடைய தர்மம். ஆனால் அவசர கால தர்மத்தில் யூ கேன் டிவோர்ஸ். எதுவுமே இங்கே அப்படிதானே கிடையாது. உங்கள் வீட்டுக்காரர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இந்த இவன் எப்போ சாவலியா விஷம் போட்டு முடிக்கணும் அவர் பிளான் பண்ணுறாரு. அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஐயா உட்காந்து பிளான் பண்ணுறாரு நம்ம கதையை முடிக்கிறதுக்கு. அப்போ அவர் பார்க்குறாரு இந்த அம்மாவும் பிளான் பண்ணுறா நம்ம கறி முடிக்கிறோம். இவங்க அவளை போட்டு தர முடிவு பண்ணுறா, இவங்க அவங்க போட்டு தர முடிவு பண்ணுறா. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, கெட் டிவோர்ஸ். நீங்கள் நரக வாழ்க்கை வாழ்வீங்க. இது எல்லாம் நீங்கள் செய்யணும். அவசர காலத்தில் எது பொதுவாக செய்ய முடியாது அவசர காலத்தில் செய்யுங்கன்னு சொல்லு. அப்போ இந்த கலியுகத்தில் அவசர காலம் எல்லாமே அவசரம். இங்கே இன்சிடென்ட் ஒரு மாதிரி எல்லாமே உடனே அங்கே இருக்கணும். அதனால பகவான் சொல்ற கலிகாலி நாம ரூபா. கலியுகத்தில் ஆண்டவர் நாம ரூபத்தில் வந்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்றால் சக்தி. சூரியன் அங்கே இருக்கு, வெளிச்சம் வருது இல்லை. ஆனால் ஆண்டவன் அவர் லோகத்தில் இருந்தால் அவருடைய சக்தி எப்படி வந்திருக்கு, நாம ரூபத்தில் வந்திருக்கு. ராமா என்றால் ஆனந்தம், ஹரே ராம. கிருஷ்ணா என்றால் எல்லாவற்றையும் கவருபவர் என்று பொருள், ஈர்ப்பவர். 6 ஒப்பீனியன்ஸஸ் கல்யாண குணங்கள் கொண்டவர் கிருஷ்ணன் என்று அறியப்படுபவர். நம்ம அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது 6 குணம் இருக்கு. கிருஷ்ணன் இடத்துல முழுமையான அழகு இருக்கு. இந்த உலகத்தில் அழகுவாடிகள் இருக்கா, ஆனால் யாருமே எனக்கு முழுசா அழகு இருக்குன்னு கிடையாது. அழகு ஒரு கல்யாண குணம், செல்வம் ஒரு கல்யாண குணம், நாலேஜ் கல்வி ஒரு கல்யாண குணம், துறவு ஒரு கல்யாண குணம்,
உடல் வலிமை ஒரு கல்யாண குணம்ட்டு 6 விதமான கல்யாண குணங்கள் இருக்கு. அப்போ நம்ம அந்த நாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கும் செல்வம் வந்து சேரும், நமக்கும் உடல் வலிமை வந்து சேரும், ஆண்டவனுடைய சக்தி நமக்கு வரும்பொழுது நம் தர்ம ரீதியில் பெரிதளவில் வளர முடியும். ஆகையினால் அந்த கலியுகத்தில் வந்து அவசரம் நமக்கு வந்து இதுக்கு நேரம் கிடையாது. கோயில் போட்டு வரணும், காலையில் போகணும், ராத்திரி போகணும், இது செய்யணும் அது செய்யணும், இதெல்லாம் முடியாத காரணத்தினால கலியுகத்தில் வந்து அவசர கால தர்மத்தில் ஆண்டவன் வர பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க. அழக ஆழ்வார் சொல்ல குலம் தரும் செல்வம் தந்திரும் அடியார் பணம் துயர் ஆயுதம் எல்லாம் நிரந்தாம் செய்யும் விஷமும் அருளும் அருளோடு பெரும் நிலம் அளிக்கும் வளம் தரும் மற்றும் தந்திரும் பெற்ற தாயினும் ஆயினும் எல்லாம் நலம் தரும் சொல்லி நான் கண்டு கொண்டேன். நாராயணாவும் திருநாமம் ஆண்டவனுடைய நாமத்தை சொல்லும் பொழுது உனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். நல்ல குடும்பம் கிடைக்கும், நல்ல பிள்ளைகள் கிடைக்கும், நல்ல இல்லம் கிடைக்கும். அப்பா அம்மாவை விட உனக்கு கூட அதிகமாக ஆண்டவனுடைய நாமம் உனக்கு உதவி செய்யும். காரணம் அப்பா அம்மா குறிப்பிட்ட காலம் தான் அவங்க கூட இருக்க போகிறா. அவங்க போயிட்ட பிறகு என்ன ஆக போகுது? அந்த ஆண்டவனுடைய திருநாமம் கூட இருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்யுது. ஆகையினால கலியுகத்தின் தனமும் ஆண்டவனுடைய நாமம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு சிரமம் பாராமல் இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மல்லிப்பிரியா மாதாஜி அவர்களுக்கும் சிரமம் பாராமல் வந்தவங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம், இல்லை என்றால் நிறைய பிரசாரம் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். நம்ம எவ்வளோ பேர் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? அவங்க ஒரு கேள்வி, மார்கழி மாதத்தோடைய மகிமையும் ஆண்டாளுடைய மகிமையும் கொஞ்சம் நீண்ட கதைகள் அது கொஞ்சம் சுருக்கி எல்லாரும் இந்த இடத்துல மார்கழி மாதத்துல ஆதி காலத்துல நம்ம மார்கழி மாதம் எப்படி இங்க எல்லாம் நிறைஞ்சு போயிருக்கோம். எல்லா கோயில்களையும் நானும் தோட்டப்புறத்தில் தான் வந்தேன். என்னோட பிறந்த தேதி வந்துட்டு 5ஆம் தேதி 1ஆம் மாதம். அப்போ எங்கள் அம்மா வந்துட்டு நாங்கள் முருகன் கோயில் எஸ்டேட்டில், அப்போ அன்றைக்கு காலையில் அவங்க கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அங்கே எங்கள் பேரில் எங்கள் ஃபேமிலி பேரில் தான் அர்ச்சனை நடக்கும். மிக விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது மார்கழியில் நான் மாதம். கிருஷ்ணன் மார்கழியில் நான் மாதங்களில் நான் மார்கழி என்று சொல்லுகின்றார். மிக மிக முக்கியமான காலம் இது. இந்த காலத்தில் ஆண்டவனை எழுந்திருத்தி நின்று மக்களுடைய நன்மைகளை பாதுகாக்கிறதாக சொல்லப்படுகின்றது. பகவான் விஷ்ணு பெருமாள் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு ஆனந்த சேஷாவில் படுத்திருக்கிறார். இந்த மார்கழி மாதத்தில் அவர் நின்று நமக்கு காத்திருக்கிறார் என்ன நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் என்று. ஆகினால் மிக சிறந்த மாதம் அது. கொஞ்சம் நீங்கள் அடிக்கடி கோயிலுக்கு வாங்க, பகவானுடைய தரிசனம் பண்ணுங்க. முடிந்த அளவில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சைவமாக இருங்க, இருந்ததாகணும். நாங்களும் இருக்கணும். எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நான் அரைக்கு நாள் சேர்ந்த பிறகு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். நான் வந்துட்டு அப்போ அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் கண்டெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ வீட்டுக்கு போயிருந்தப்ப எங்கள் அம்மா ஏதோ சமைச்சு வச்சுருந்தாங்க சைவமாக. நான் சொன்னேன் சாப்பிடல, வெங்காயம் பொண்ணு போட்டு இருக்கீங்க, நான் சாப்பிட்லன்னு. அப்போ எங்கள் அம்மா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஐயோ அப்போல்லாம் நெத்தில கொடியெல்லாம் போய் சாப்பிட மாட்டேன், இப்போ வெங்காயம் பூண்டியில் எப்போ சாப்பிடுங்க. இல்லைங்களா? எதுவுமே வந்துட்டு முடியும், நம்ம நினைத்தால் முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது. ஆகையினால் ஆண்டவனுடைய அனுகிரகம் வேண்டுங்கள். முடிந்த அளவு எல்லாத்தையும் குறையுங்க. ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த பிரயாணம் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில். இந்த சோல் இஸ் இட்டர்னல், ஆத்மா நிரந்தரமானது. அது தொடர்ந்து பிரயாணம் செய்ய போகுது. எப்போ இன்னொரு ஜீவனை இம்சப்படுத்தாமல் எல்லா ஜீவனையும் நம்ம நேசித்து வாழ்ந்த பொழுது, எல்லா ஜீவன்கள் மேலே நம்ம அன்புடன் வாழ்ந்த பொழுது ஆண்டவனுடைய லோகம் போயின்னு அன்பு நிறைந்த லோகம் தான் ஆண்டவனுடைய லோகம். அங்கே போகிறதுக்கு உள்புறத்தில் முழுக்க முழுக்க அன்பு இருக்கிறோம். இன்னொரு ஜீவனை நம்ம இம்சப்படுத்தும் பொழுது அந்த அன்பு இல்லாமல் போகுது. அதனால் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் பிறக்க போகிறோம். எப்படி பிறக்க போகிறோன்றது வந்துட்டு ஒரு கேள்விக்குறி. நம்முடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப சாஸ்திர பிரகாரம் சொல்லுது, நண்பர்களும் எதிரிகளும் ஒரே குடும்பத்தில் பிறக்கிறாரு. இப்போ நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்காரரும் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 2 பேரும் போன பிறவியில் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் மகன் வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிறது அப்படியே கேட்டு சரிம்மா மரியாதை கொடுத்து எதிர்த்து பேசாமல் இருக்கும்போது யூ ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். நீங்கள் எல்லாம் நல்ல நண்பர்கள்.
போன பிரிவில் இந்த பிரிவில் நீங்கள் வந்துட்டு அன்னாடு சண்டை போட்டிங்கன்னா நீ பெருசா நான் பெருசான்ட்டு மம்டி தூக்குறது பானை தூக்குறது அடி வாங்கி இங்கே வீங்கி கிடக்கிறது பிள்ளைங்க வந்துட்டு சனி நீ செத்து தொலைன்றது அப்படின்னு என்ன போன பிரிவில் நீங்கள் எதிரிகளாக இருந்தீங்க இந்த பிரிவில் வந்துட்டு ஒன்றா வந்திருக்கீங்க கர்மம் எப்படியும் நம்ம சொந்தமாக காசு தூக்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துட மாட்டோம் அவங்க பிள்ளைன்ற பேரில் உள்ளுக்கு நோண்டினா ஸோ யூ ஸ்பெண்ட் பண்ணி பணம் கொடுத்து எடிக்கேட் பண்ணுங்க எதிரியாக தெரிஞ்சால் நம்ம செய்ய மாட்டோம் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எனிமி ஆர் born in the same family நண்பர்களும் எதிரிகளும் ஒரே குடும்பத்தில் பிறக்கிறோம் ஆகையினால நம்ம தர்மத்தோடு வாழும் பொழுது இன்னும் அடுத்த பிறவியில் வந்தாலும் நல்ல ஆனந்தமாக வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு போகலாம் தர்மம் இல்லாமல் போயிட்டா அந்த குடும்பத்திலே வந்துட்டு நிம்மதி இல்லாத நிலை ஏற்பட்டும் ஆகையினால அட்லீஸ்ட் வெரி கேர்ஃபுல்லி அதனால தான் இந்த உலகத்தில் கூட்டம் பிறந்திருக்கான் அதனால தான் இந்த உலகத்தில் கோழியாக பிறந்திருக்கா நாயாக பிறந்திருக்கா 84 லட்சம் புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல் மிருகமாய் பறவையாய் பாம்பாகி என்று அழகாக சொல்லப்படுது இந்த பிறவிலாம் எதுக்கு வந்திருக்கு மாதிரி வாழ்ந்த காரணத்தினால அந்த பிறவிகள் வந்திருக்கு மறுபடியும் பிறவியே இல்லாத வாழ்க்கை வேணும்னா ஆண்டவனுடைய லோகம் போகணும் ஆண்டவனுடைய லோகம் போய் சேரணுமா தர்மத்தோடு வாழணும் இந்த உலகத்தில் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி அவங்க பிரசாத் ரொம்ப நேரம் காத்திருக்காங்க நிறைய சாப்பிடுங்க அவங்க நிறைய பேருக்கு சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்கா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பேக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நாளைக்கு தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச்